फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम क्लासेस। आज आपणे स्टांडर्ड 12 वाणिज्य व्यवस्था सब्जेक्ट में तमारू नवुं चेप्टर स्टार्ट करवा जई रह्या छीए के जे खरेखर मोस्ट आईएमपी अने 10 गुणनुं चेप्टर छे। ए चेप्टर छे चेप्टर नंबर 4 व्यवस्था तंत्र। व्यवस्था तंत्र एटले ऑर्गेनाइजिंग। हवे आ चेप्टर मांथी तमारे जे छे 3 गुणनी टूंकनो टाइपनो प्रश्न, टूंक जवाबी प्रश्न अने ऑब्जेक्टिव प्रश्नो तमारामांथी पूछाय छे, प्लस 5 गुणनो एक महत्वनो प्रश्न पण आमांथी पूछाई शके छे। तो एमां आपणे व्यवस्था तंत्रमां सरस मजानो पहेलो क्वेश्चन लेवा जई रह्या छीए जे बोर्डमां पूछवा लायक खरेखर मोस्ट आईएमपी प्रश्न छे। कयो क्वेश्चन छे जोईए स्क्रीन उपर। प्रश्न आवी गयो छे, व्यवस्था तंत्र एटले शुं, तेना लक्षणों समजावो। अथवा तो के बीजो प्रश्न पण आ रीते पूछाई शके, आदर्श व्यवस्था तंत्रना लक्षणों समजावो। हवे व्यवस्था तंत्र एटले शुं एना लक्षणों आपो। तो एम कहे छे के भाई आदर्श व्यवस्था तंत्र कोने कहेवाय, एना लक्षणों आपो। तो व्यवस्था तंत्र एटले शुं, तो खरा अर्थमां आपणे आगळ शीखी गया छे के भाई संचालननी शरूआत शेनाथी थाय छे, तो के संचालननी शरूआत आयोजनथी थाय छे। आयोजन ए संचालननी प्रक्रियानुं पहेલું पगલું छे। हवे आयोजनमां आपणे भविष्यने लगता जे कोई पण निर्णयो लेवामां आवे छे, जे कांई पण जे छे भविष्यनी योजना तैयार करवामां आवे छे, ए तमाम प्रकारना निर्णयो, ए तमाम प्रकारनी योजनाओनुं अमलनुं कार्य कोण करे, एने पूरा करवानुं कार्य कोण करे, तो के व्यवस्था तंत्र करे छे। मतलब के आयोजनमां जे निर्णयो लेवायेला होय तेना अमलनी कामगीरी कोना द्वारा थाय, व्यवस्था तंत्र द्वारा थाय छे। એટલે કે વ્યવસ્થા તંત્ર અમલનું કાર્ય કરે છે। તો આના સંદર્ભમાં 2-4 વ્યાખ્યાઓ છે સાવ સહેલી એવી કે આપણે જોઈએ। ચાલો એનો અર્થ લઈએ। 2 કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓના સહકાર દ્વારા થતી પ્રવૃત્તિ એટલે વ્યવસ્થા તંત્ર અથવા તો કે પ્રબંધ। જે શું કહે છે, 2 કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓના સહકાર દ્વારા થતી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ એટલે કે વ્યવસ્થા તંત્ર અથવા પ્રબંધ। જી હા, ધંધાકીય એકમમાં જ્યાં સુધી એકલો કોઈ વ્યક્તિ એકાંતે કામ કરતો હોય ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારની વ્યવસ્થા ગોઠવવાની ખાસ જરૂર રહેતી નથી। પણ જ્યાં ઘણા બધા વ્યક્તિઓ ભેગા થઈને કોઈ એક ધ્યેય અથવા ઘણા બધા ધ્યેય સિદ્ધ કરવા માટે પ્રવૃત્તિ કરતા હોય ત્યાં વ્યવસ્થા તંત્ર, તેમની વ્યવસ્થા ગોઠવવી પડે છે। તો આ વ્યાખ્યા કોણે આપી, તો કે આ વ્યાખ્યા ચેસ્ટર બર્નાર્ડે આપેલી છે। આવી જ એક બીજી વ્યાખ્યા લઈએ। સમાન ધ્યેય સિદ્ધ કરવા प्रवृत्त थयेली व्यक्तिओ वच्चे सत्ता अने जवाबदारीनी वहेंचणी करतुं माळखुं एटले व्यवस्था तंत्र। जी हाँ, धंधाकीय एकमना हेतुओने सिद्ध करवा माटे प्रवृत्त थयेला एटले के जोडायेला साथे मळीने काम करनारा जे व्यक्तिओ छे एनी वच्चे कोनी केटली सत्ता अने कोनी शुं जवाबदारी ए नक्की करतुं एक माळखुं जे छे एने व्यवस्था तंत्र बोलवामां आवे छे। तो आवी ज एक बीजी एक अंग्रेजीमां व्याख्या छे, जोईए। Organization is a matter of relationship of man to man, job to job and department to department। હવે આ વ્યાખ્યામાં શું કહે છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશન શું છે, તો કે વ્યવસ્થા તંત્ર એ મેન ટુ મેન વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચે, જોબ ટુ જોબ કાર્ય કાર્ય વચ્ચે એન્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ ડિપાર્ટમેન્ટ એટલે કે જુદા જુદા વિભાગો વચ્ચે આંતર સંબંધોની સ્થાપના કરે છે। मतलब કે આયોજનમાં જે નિર્ણયો લેવાયેલા છે એના અમલ માટે સત્તા અને જવાબદારીની વ્યક્તિઓ વચ્ચે વહેંચણી કરવી અને એની બધી વચ્ચે કામની વ્યવસ્થા કરવી એટલે એને વ્યવસ્થા તંત્ર કહેવું। રાઈટ ફ્રેન્ડ્સ, તો પેપરની અંદર આપણે આ 3માંથી કોઈ પણ 2 વ્યાખ્યા લખો એટલે વ્યાખ્યાનું કામ પૂર્ણ થાય। તો ચાલો આ વ્યવસ્થા તંત્રનો કંઈક ખ્યાલ આપેલો છે, શું છે સમજીએ। व्यवस्था तंत्रનો ख्याल मूलभूत रीते समूह साथे संकळायेलो छे। जी हाँ, मतलब व्यवस्था तंत्र अस्तित्वमां त्यारे आवे तो के व्यक्तिओनो समूह होय, ज्यां एक करता वधु व्यक्तिओ सामूहिक रीते कार्य करे त्यारे ते कार्यने असरकारक रीते पार पाडवा माटेनुं माळखुं ए व्यवस्था तंत्र छे। मतलब के कोई एक ध्येयने सिद्ध करवा माटे ज्यां बधा व्यक्तिओ भेगा थईने सामूहिक प्रवृत्ति करे छे त्यारे व्यवस्था तंत्र एक माळखुं बनीने आखुं गोठवण करे छे। व्यवस्था तंत्र में कोई समान ध्येयनी प्राप्ति माटे एकत्रित थयेला लोकोने सत्ता अने जवाबदारीनी वहेंचणी करी ते व्यक्तिओ वच्चेना संबंधो स्थापवानुं कार्य थाय। जी हाँ,
જે વ્યક્તિઓ જોડાયેલા છે ધ્યેયની સિદ્ધિ માટે, તો એની વચ્ચે કોની કેટલી સત્તા, કોની શું જવાબદારી કે વહેંચણી કરવામાં આવે છે. આમ વ્યવસ્થા તંત્ર માનવીના શરીર સમાન છે. આ મોસ્ટ આઈએમપી વિકલ્પ છે, યાદ રાખજો. આયોજન એ ધંધાકીય એકમનું મગજ છે. આપણે આગળ શીખ્યા તો ધંધાકીય એકમનું શરીર સમાન. શારીરિક માળખું કોણ છે? તો કે વ્યવસ્થા તંત્ર એ સંચાલનનું શરીર છે. માનવીના જુદા જુદા અંગોના કાર્યો જુદા જુદા હોય છે, તેમ છતાં બધા જ સંકલિત હોય છે. જો આપણા શરીરના જુદા જુદા જે અવયવો છે તે બધાનું કાર્ય જુદું જુદું છે, છતાં બધા એક સાથે જોડાઈને કામ કરે છે. એમ આ વ્યવસ્થા તંત્રની અંદર જુદી જુદી વ્યક્તિઓ હોય છે, એના કાર્યો જુદા જુદા હોય છે, છતાં બધા સાથે જોડાઈને કામ કરતા હોય છે. એટલે વ્યવસ્થા તંત્ર કેવું છે? માનવીય શરીર સમાન છે. રાઈટ. તો હવે આ પ્રશ્નનો મુખ્ય મુદ્દો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ, એટલે કે તેના લક્ષણો. તો ચાલો આવે છે વ્યવસ્થા તંત્રના લક્ષણો. હવે આ લક્ષણોને યાદ રાખવા માટે એક સરળ એવું સૂત્ર હું તમને આપું છું. સૂત્ર આપ્યું છે ધ્યેયમાં આપ દેખ આશા મુનિ. હવે સૂત્ર યાદ રહી જશે એટલે પ્રશ્ન આખો યાદ રહી જશે. શું છે? ધ્યેયમાં આપ દેખ આશા મુનિ. અહીં દરેક મુદ્દાનો પહેલો અક્ષર લઈને સૂત્ર બનાવેલું છે, એ યાદ રાખશો એટલે લક્ષણ યાદ રહી જશે. ચાલો પહેલું લક્ષણ લઈએ, ધ્યેયલક્ષી પ્રવૃત્તિ. આ મુદ્દો તો સાવ સહેલો છે, આપ જાણો છો કે દરેક પ્રશ્નની અંદર આ મુદ્દો આપણે લખી શકાય છે, ધ્યેયલક્ષી પ્રવૃત્તિ. જોઈએ, ધંધાકીય એકમમાં ધ્યેયની સિદ્ધિ માટે વ્યવસ્થા તંત્રની રચના કરવામાં આવે છે. એકમમાં મુખ્ય ધ્યેય ઉપરાંત વિભાગીય ધ્યેય અને કર્મચારીઓના વ્યક્તિગત ધ્યેય પણ હોય છે. આમ ત્રણેય હેતુઓનું રૈખિક સંકલન થતું હોય છે, અને એમ માળખું વ્યવસ્થા તંત્ર. તેથી વ્યવસ્થા તંત્ર કેવી પ્રવૃત્તિ છે? ધ્યેયલક્ષી પ્રવૃત્તિ છે. જો શું કીધું કે ધંધાકીય એકમના ધ્યેયો પૂરા કરવાનું કામ, એને અમલમાં મૂકવાનું કામ કોણ કરે છે? ધ્યેય સિદ્ધિ માટે વ્યવસ્થા તંત્ર કરે છે. હવે આમાં ધંધાના મુખ્ય ધ્યેય હોય, જુદા જુદા વિભાગના ધ્યેય હોય, કંઈક વ્યક્તિગત ધ્યેય હોય, તો તમામ પ્રકારના ધ્યેયોનું સંકલન કરવાનું, એક માળખું બનાવવાનું કામ કોના દ્વારા થાય? તો કે વ્યવસ્થા તંત્ર દ્વારા થાય છે. આમ વ્યવસ્થા તંત્ર કેવું છે? તો કે ધ્યેયલક્ષી પ્રવૃત્તિ છે. રાઈટ. સેકન્ડ પોઈન્ટ લઈએ, સત્તા અને ફરજોની સોંપણી. આ ખાસ યાદ રાખજો. વ્યવસ્થા તંત્રનું મૂળ કામ શું છે? તો કે આયોજનમાં લીધેલા નિર્ણયોનો અમલ કરવો. બીજું, દરેક કર્મચારીઓ વચ્ચે સત્તા અને જવાબદારીની યોગ્ય વહેંચણી કરવી એ તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે. જોઈએ, જુદી જુદી વ્યક્તિઓને તેમના કૌશલ્ય અને લાયકાતને આધારે જુદી જુદી પ્રવૃત્તિ સોંપવામાં આવે છે. આ સાથે તેમને સત્તા વિશે પણ માહિતગાર કરવામાં આવે છે. આમ વ્યવસ્થા તંત્ર વ્યક્તિઓ વચ્ચે સત્તા અને ફરજના સંબંધો સ્થાપિત કરતું માળખું છે. જોઈ શું કીધું કે ધંધામાં જુદા જુદા જે વ્યક્તિઓ છે તેમની લાયકાત આવડત મુજબ તેમને કામની સોંપણી કરવામાં આવે છે. જે કામની સોંપણી કરવામાં આવે છે એને અસરકારક રીતે પૂર્ણ કરી શકાય એટલે સત્તા પણ સોંપવામાં આવે છે. હવે આ જે સત્તા સોંપવામાં આવે તેની માહિતી આપવામાં આવે છે, એને સમજાવવામાં આવે છે, એની જવાબદારી ક્લિયર કરવામાં આવે છે. એટલે જ જો ત્રીજા પોઈન્ટમાં શું કીધું કે સત્તા અને ફરજોના સંબંધોને સ્થાપિત કરતું માળખું વ્યવસ્થા તંત્ર. રાઈટ. ત્રીજો પોઈન્ટ લઈએ, માનવ પરિબળને મહત્વ. જી હા, વ્યવસ્થા તંત્રની અંદર માનવીય તત્વોને મહત્વ આપવામાં આવે છે, કર્મચારીઓને ખૂબ જ મહત્વના ગણવામાં આવે છે. કે પહેલા પોઈન્ટમાં જ આપણને કહે છે શું છે? વ્યવસ્થા તંત્રમાં માનવી કેન્દ્ર સ્થાને છે. કોઈ પણ આદર્શ વ્યવસ્થા તંત્રની સફળતાનો આધાર તેમાં કાર્ય કરતા માનવીઓ પર રહેલો છે. તેથી અસરકારક વ્યવસ્થા તંત્રની સ્થાપના માટે અસરકારક માનવ સંબંધો સ્થાપિત કરવા જરૂરી છે. તો શું કીધું કે ધંધાકીય એકમમાં કામગીરી કરનારા જે કેન્દ્ર સ્થાને માનવી છે ને, તેની કાર્ય નિષ્ણાતતા, તેના કૌશલ્યો પર સફળતાનો આધાર રહેલો છે. તો જો આપણે અસરકારક વ્યવસ્થા તંત્ર આપણે અપનાવવું હોય તો કર્મચારીઓ વચ્ચે, અધિકારીઓ વચ્ચે ચોક્કસ સંબંધોની સ્થાપના થવી જોઈએ. ત્યારબાદનો પોઈન્ટ લઈએ, આયોજન પર આધારિત. જી હા, વ્યવસ્થા તંત્ર કેવું છે? તો કે આયોજન પર આધારિત. શું કામ? તો કે આપણે આગળ જ સમજ્યા કે વ્યવસ્થા તંત્ર શું કરે છે? તો કે આયોજનમાં લીધેલા નિર્ણયોનો અમલ કરે છે. તો મતલબ પહેલા આયોજન તૈયાર થાય છે અને એના આધારે વ્યવસ્થા તંત્ર અસ્તિત્વમાં આવે છે. આથી વ્યવસ્થા તંત્ર કોના ઉપર આધારિત છે? આયોજન પર આધારિત છે. જોઈએ, વ્યવસ્થા તંત્રની રચના
આયોજન વડે સુનિશ્ચિત કરેલા ધ્યેયને આધારે થાય છે. સુનિશ્ચિત મીન્સ નક્કી કરેલા. આમ વ્યવસ્થા તંત્રની રચના કરતા પહેલા આયોજન થવું અનિવાર્ય છે. જી હા, જો ચોક્કસ સચોટ આયોજન થયેલું હોય તો જ તેના અમલ પાલન માટે વ્યવસ્થા તંત્ર અસ્તિત્વમાં આવી શકે. ભવિષ્યમાં અમલમાં મૂકવાની યોજનાને આધારે જ એકમના માળખાનું ઘડતર થાય છે. તો આમ કહી શકીએ કે વ્યવસ્થા તંત્ર શું છે તે આયોજન પર આધારિત છે. ત્યારબાદનો પોઈન્ટ લઈએ. ત્યારબાદ આવે છે પરિવર્તનશીલતા. હવે આ પોઈન્ટ આપ જાણો છો કે જે કાર્યમાં જે પ્રવૃત્તિમાં ફેરફાર કરી શકાય તેને ફ્લેક્સિબલ પરિવર્તનશીલ કહી શકાય, પણ જેમાં ફેરફાર કરી નથી શકાતો તેને જડ કહેવાય. તો અહીં વ્યવસ્થા તંત્ર કેવું છે? પરિવર્તનશીલ છે, ફેરફાર થઈ શકે. કેવી રીતે જોઈએ? એકવાર વ્યવસ્થા તંત્રની રચના થયા પછી તેમાં ફેરફાર કરવા શક્ય છે. કેમ? તો કે બદલાતા જતા સંજોગોમાં અને પરિસ્થિતિ અનુસાર વ્યવસ્થા તંત્રમાં સાનુકૂળ ફેરફારો કરી શકાય છે. જેમ કે નવી ટેકનોલોજી અમલમાં આવે, નવી શોધખોળો થાય કે કંઈક ધંધાકીય પર્યાવરણમાં ફેરફાર થાય તો એને અનુરૂપ એને જરૂરી આપણા વ્યવસ્થા તંત્રમાં આપણે ફેરફાર કરી શકીએ. આ ઉપરાંત આપણે એમ કહી શકીએ કે જ્યારે આયોજનની પ્રક્રિયામાં પરિવર્તન આવે ત્યારે વ્યવસ્થા તંત્રમાં પણ પરિવર્તન આવે છે. એટલે વ્યવસ્થા તંત્ર પણ કેવું છે? પરિવર્તનશીલ છે. ત્યારબાદનો પોઈન્ટ આવે છે દેખરેખ અને અંકુશ. જી હા, અહીં કર્મચારીઓ જે કામગીરી કરે છે એની કામગીરી માટે દેખરેખ અને અંકુશ ખાસ જરૂરી છે. જો કહે દેખરેખ, અંકુશ અને સંકલન વ્યવસ્થા તંત્ર માટે મૂળભૂત જરૂરિયાત છે. કર્મચારી તેને સોંપાયેલ કાર્ય, સત્તા અને ફરજ એ ચોક્કસ રીતે કરે છે કે નહીં એ માટે અંકુશની જોગવાઈ હોવી જરૂરી છે. જી હા, કર્મચારીને તેના હોદ્દા મુજબ જે સત્તા જવાબદારી સોંપેલી છે, જે કાર્ય સોંપેલું છે એ હોદ્દાની રીતે પ્રોપર થઈ રહ્યું છે કે નહીં, તો એની માટે દેખરેખ અને અંકુશ રાખવા માટેની પ્રક્રિયા હોવી જરૂરી છે. તો જો સારું વ્યવસ્થા તંત્ર તૈયાર કરેલું હોય તો દેખરેખ અને અંકુશ સરળતાથી આવી શકાય. ત્યારબાદનો પોઈન્ટ લઈએ આંતર સંબંધોની સ્થાપના. ભાઈ આ તો હમણાં જ આપણે વ્યાખ્યામાં શીખી ગયા. શું? ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇઝ અ મેટર ઓફ રિલેશનશિપ ઓફ મેન ટુ મેન, જોબ ટુ જોબ, ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ ડિપાર્ટમેન્ટ, એટલે કે વ્યક્તિ વચ્ચે, કાર્ય વચ્ચે અને વિભાગ વચ્ચે આંતર સંબંધોની સ્થાપના કરે છે. કઈ રીતે જોઈએ? વ્યવસ્થા તંત્ર કાર્ય, હોદ્દા અને વિભાગો વચ્ચે આંતર સંબંધોની સ્થાપના કરે છે. આંતર સંબંધો સ્થાપના એટલે શું? આપણે ક્યારના બોલીએ છીએ આંતર સંબંધો એટલે શું? તો કે ધંધાકીય એકમમાં આપણે જે ત્રિકોણાકારે આપણું જે સંચાલનની આકૃતિ છે, ઉચ્ચ, મધ્ય અને તળ સપાટી, એમાં કયો વ્યક્તિ કોને જવાબદાર છે, કોને કોના હુકમોનું પાલન કરવાનું છે, કયા અધિકારી નીચે કેટલા કર્મચારીઓ કાર્ય કરે છે, કોની શું સત્તા અને જવાબદારી છે, એ જે નક્કી કરવામાં આવે કર્મચારી વચ્ચે એને આંતર સંબંધોની સ્થાપના કહેવાય છે. તો એ અહીં વ્યવસ્થા તંત્ર દ્વારા થાય છે. જોઈએ ત્યારબાદ સામૂહિક પ્રવૃત્તિ. અરે ભાઈ આ તો વ્યાખ્યામાં જ શીખી ગયા કે સમાન ધ્યેયની સિદ્ધિ માટે પ્રવૃત્ત થયેલા વ્યક્તિઓનું જે કાર્ય છે વ્યવસ્થા તંત્ર કહેવાય. વ્યાખ્યામાં જ શીખા. તો સામૂહિક પ્રવૃત્તિ જોઈએ. દરેક વ્યક્તિ ધ્યેય સિદ્ધિ માટે કાર્ય કરતી હોય, વ્યવસ્થા તંત્ર તેમના પ્રયત્નોને માળખું પૂરું પાડે. જી હા, ધંધાકીય એકમમાં માલિકથી માંડીને કર્મચારી સુધી દરેક વ્યક્તિ ધ્યેયો સિદ્ધ કરવા માટે કામ કરે. તો વ્યવસ્થા તંત્ર શું કરે છે? એમને ચોક્કસ માળખું પૂરું પાડે છે. ત્યારબાદનો પોઈન્ટ લઈએ, લાસ્ટ પોઈન્ટ, નિયંત્રિત વહીવટી માળખું. જી હા, વ્યવસ્થા તંત્રનું જે માળખું છે ને એક પ્રકારનું નિયંત્રિત વહીવટી માળખું છે. કઈ રીતે સમજીએ? વ્યવસ્થા તંત્ર એક પ્રકારનું નિયંત્રિત વહીવટી માળખું છે. કેમ? તો કે એકમમાં સંબંધો સ્થાપવા માટે નિયમો અને નિયંત્રણોની જરૂર રહે છે. જી હા, ધંધાકીય એકમમાં ઉચ્ચ સપાટીથી માંડીને તળ સપાટી સુધી બધા વચ્ચે આંતર સંબંધોની સ્થાપના કરવા માટે, બીજું સત્તાને જવાબદારીના કામગીરી યોગ્ય ગોઠવવા માટે નિયંત્રણ હોવા જરૂરી છે. તો આ નિયંત્રણનું કાર્ય કોના દ્વારા થાય? તો કહે છે જેની રચના વ્યવસ્થા તંત્ર દ્વારા થાય છે. રાઈટ ફ્રેન્ડ્સ? તો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે નવું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું કે જે તમારી માટે ખૂબ જ મહત્વનું ચેપ્ટર છે, જેમાંથી 5 ગુણનો IMP પ્રશ્ન આવે છે વ્યવસ્થા તંત્રને લગતો, અને 3 ગુણની ટૂંકનો ટાઈપનો પ્રશ્ન પણ આવે છે. તો અહીં એ પ્રશ્નની આપણે સમજ પૂર્ણ કરી છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરી પાછું એક નવા પ્રશ્ન સાથે મળીશું.